Dear students, this is Madan Kumar. In vector algebra, the new topic, point of intersection of two lines, theorem 6.13. The shortest distance between the two parallel lines r vector equal to a vector plus sb vector and r vector equal to c vector plus st vector is given by d equal to modulus c vector minus a vector cross b vector divided by modulus of b vector, comma modulus of b vector not equal to 0. Exercise 6.5, fourth sum. Show that the lines x minus 3 by 3 equal to y minus 3 by minus 1, comma z minus 1 equal to 0 and x minus 6 by 2 equal to z minus 1 by 3, comma y minus 2 equal to 0 intersect. Also find the point of intersection. Two lines are intersecting, we have to find the point of intersection. So first equation, x minus 3 by 3, y minus 3 by minus 1, z minus 1 equal to 0, we can rewrite that as z minus 1 by 0 equal to t. Second equation, x minus 6 by 2 equal to z minus 1 by 3, comma y minus 2 equal to 0, we can rewrite that as x minus 6 by 2 equal to y minus 2 by 0 equal to z minus 1 by 3 equal to s. Condition for intersecting point: x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, b1 b2 b3, d1 d2 d3. So x1 y1 z1 வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் இருக்கிறது 3 3 1, x2 y2 z வந்து செகண்ட் லைனில் இருக்க பாயிண்ட்டு 6 2 1. ஃபஸ்ட் ஒன்னோட டிசைஸ் வந்து 3 minus 1 0, அதுதான் வந்து b1 b2 b3. செகண்ட் ஒன்னோட டிசைஸ் வந்து 2 0 3. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிட்டர்மினன்ட்ல 3 minus 1 0 3 minus 1 0 இருக்குது. ரெண்டு ரோ ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது, r1 r3, therefore this statement becomes 0. The two lines are intersects அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரெண்டு லைனை இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அதோட வேல்யூ, அந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ 0 வந்ததுன்னா இன்டர்செக்ட். ஸோ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல அந்த எந்தெந்த பாயிண்டில் அது இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஃபஸ்ட் லைன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் எடுத்துக்கோங்க, x minus 3 by 3 equal to t, then that is become 3t plus 3, y minus 3 by minus 1 equal to t, then that is become minus t plus 3, z minus 1 by 0 equal to t, that is become z equal to 1. So any point on the first line is of the form 3t plus 3 comma minus t plus 3 comma 1. The same way any point on the second line is of the form 2s plus 6 comma 2 comma 3s plus 1. At point of intersection ரெண்டு பாயிண்டை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். 3t plus 3 minus t plus 3 comma 1 equal to 2s plus 6 2 comma 3s plus 1. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியஸ்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். minus t plus 3 equal to 2, then minus t equal to 2 minus 3, then t equal to 1. இதே போல் நான் டிக் அடிச்சிருக்கேன், 1 equal to 3s plus 1, then s equal to 0. ஸோ இதில் t equal to 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி, s equal to 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி, நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ t equal to 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 6 to 1 தான் வரும். s equal to 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 6 to 1 6 2 1 தான் கிடைக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும். இந்த சேம் வே எக்ஸாம்பிள் 6.33, ரெண்டு லைனை இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஃபஸ்ட் லைன் அதை கண்டுபிடிங்க, எனி பாயிண்ட் ஆன் த செகண்ட் லைன் அட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். எதுக்கு இந்த சம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன்னா, போன சம்மில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்தது, இந்த சம்மில் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 2t plus 1 equal to 5s plus 4, அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 2t minus 5s equal to 3. செகண்ட் பாயிண்ட் ஒய் பாயிண்ட் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன் நான், 3t plus 2 equal to 2s plus 1, that is become 3t minus 2s equal to minus 1. Solve 1 and 2, we will get s equal to minus 1. Substitute in the first equation, we will get t equal to minus 1. So s equal to minus 1 substitute பண்ணாலும் சரி, இல்லைனா t equal to minus 1 substitute பண்ணாலும் சரி, required point of intersection வந்து minus 1 minus 1 minus 1. This is the end of the example 6.33. 5 மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு இந்த ரெண்டு சம்முக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ நல்லா லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்டர்செக்ஷன் மெத்தடு. தென் எக்ஸாம்பிள் 6.45. ஸோ ரெண்டு சைட் லைன் ஈக்குவேஷன் வெக்டார் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ r vector equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap, then t into 2i cap plus 3j cap plus 4k cap
r vector equal to 2j cap minus 3k cap plus s into I cap plus 2j cap plus 3k cap. Clearly the two lines are not parallel. ஏன்னா t பக்கத்தில் இருக்க b வேல்யூ s பக்கத்தில் இருக்க d வேல்யூ ஈக்குவலாக இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் வெக்டாரோட பாயிண்ட்ஸ் a வெக்டார், செகண்ட் வெக்டாரோட பாயிண்ட் c வெக்டார், ஃபஸ்ட் வெக்டாரோட parallel b வெக்டார், செகண்ட் வெக்டாரோட parallel d வெக்டார். ஸோ c வெக்டார் மைனஸ் a வெக்டார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். -2i minus 4j minus 6k. Then find b vector cross d vector, that is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. Then c minus a dot b cross d gives -2 minus plus 8 minus 6 0. So dot product 0 வந்து the two lines are intersecting each other. Therefore distance between the two given intersectingனா அங்கே டிஸ்டன்ஸே இருக்காது. ரெண்டு லைனுக்கு இடையில தூரம் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றோட ஒன்று வெட்டிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அங்கே டிஸ்டன்ஸே இருக்காது. தேர்ஃபோர் ஏன் அதை சொல்கிறோன்னா c minus a dot b cross d equal to 0 வருது டாட் ப்ராடக்ட்னா. அதனால் distance between they are intersecting line, the distance between the two given straight line is 0. Therefore sigma அந்த ஃபார்முலா போட்டு அதை 0ன்னு போட்டுக்கலாம். exercise 6.2 சம்ம அதே போல் இருக்குது. r vector 6i cap plus j cap plus 2k cap plus s into parallel vector I vector plus 2j vector minus 3k vector. அதே போல் அடுத்தது r vector இன்னொரு லைனு 3i cap plus 2j cap minus 2k cap plus t into 2i cap plus 4j cap minus 5k cap. Show that the lines கொடுத்துட்டாங்க are skew lines and hence find the distance between the skew lines. ஸோ skew linesன்றது என்னென்னா neither parallel nor perpendicular, parallelaகவும் இருக்காது பர்பண்டிகுலராகவும் இருக்காது. ஸோ அதை தான் வந்து skew lines சொல்லுவாங்க. அப்போ அதுக்கு இடையே அது skew lines ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி skew linesஸாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு அந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். clearly two lines are not parallel because s பக்கத்தில் இருக்க b வேல்யூ t பக்கத்தில் இருக்க d வேல்யூ ஈக்குவலாக இல்லை. ஸோ அதனால் அது வந்து நம்ம நாட் பேரலல் சொல்லிட்டோம். அப்புறம் வந்து ஏ பி சி டி, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ, செகண்ட் லைனில் இருக்கிறது பாயிண்ட் சி, ஃபஸ்ட் ஒன்னோட பேரலல் பி, செகண்ட் ஒன்னோட பேரலல் டி. சி மைனஸ் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம், பி கார் டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் போட்டு 0 வந்தால் தே ஆர் இன்டர்செக்டிங். இங்கே ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் போட்டு 0 வரலை, நாட் ஈக்குவல் டு 0. தேர்ஃபோர் தே ஆர் நாட் இன்டர்செக்டிங். பேரலும் கிடையாது இன்டர்செக்டிங்கும் கிடையாது அப்படின்னா they are skew lines. The two lines are not intersecting lines, therefore the two lines are skew lines. Distance between the two skew lines formula sigma equal to modulus c minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. So first one value -7 modulus போடுங்க, root of b cross d 4 plus 1 plus 0, that is 7 by root 5. In this same model exercise 6.4 fifth sum in this type. Example 6.36, find the shortest distance between the two given straight lines கொடுத்துருக்காங்க. One straight line in vector form, another straight line in Cartesian form. ஸோ அதில் வந்து x, y, z, b1, b2, b3, a vector, c vector, b vector, d vector எழுதிக்கலாம். b vector clearly பார்த்தீங்கன்னா b vectorம் and d vector, b vector is a scalar multiple of d vector because b vector is -2 plus 1 minus 2, but d vector is +2 minus 1 plus 2. So b vector equal to -1 into d vector. அப்படி இருந்தாலே அது parallel. So for parallel we have to find c vector minus a vector cross d vector. So first to find c minus a, then using cross product with the d vector we will get 12i cap plus 14j cap minus 5k cap. So அதோட modulus நமக்கு தேவை because modulus of c minus a cross d, that is become square root of 144, 12 squared 144, 14 square 196, 5 square 25. b vector value is 2 squared 4, 1 square 1, again 2 squared 4. After simplification distance வந்து square root of 365 divided by root 9 become 3 units. This is the end of the example 6.36. Third sum, if the two lines x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 3 equal to z minus 1 by 4 and x minus 3 by 1 equal to y minus m by 2 equal to z intersect at point, find the value of m. Intersecting சொல்லிட்டாங்க. So taking first line, any point on this line is of the form
2t plus 1, 3t minus 1, 4t plus 1. ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இதே டைப்பில். அண்ட் செகண்ட் லைனோட எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் லைன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் s plus 3, 2s plus m, s. At point of intersection, equating the both the points. நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன், அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. 2t plus 1 equal to s plus 3. The equation become 2t minus s equal to 2. Mark that as equation 1. 3t minus 1 equal to 2s plus m. அந்த ஈக்குவேஷன் எடுக்கல, நான் அதுக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துருக்கேன்னா 4t plus 1 equal to s, then that is become 4t minus s equal to minus 1. நான் டிக் பண்ண ஈக்குவேஷன் எடுக்கல, அண்டர்லைன் பண்ணதும் அந்த வளைஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன், அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். சால்வ் 1 and 2, we will get t equal to minus 3/2. Substitute in 1, we will get s is equal to minus 5. ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணாத ஒரு ஈக்குவேஷன் டிக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அதில் எதுவுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். 3t minus 1 equal to s plus 3t minus 1 equal to 2s plus m. ஏன்னா அதில் தான் m வேல்யூஸ் வருது. 3t minus 1 equal to 2s plus m. அண்டர்லைன் பண்ண ரெண்டு பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ் பாயிண்ட்டு ஐ காட் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அந்த டிசைன் போட்டிருக்க ரெண்டு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுற ஐ காட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அதில் வந்து எஸ் வேல்யூ டி வேல்யூ தெரியுது. அது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணுற போகிற பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஒய் பாயிண்ட்டு. 3t minus 1 equal to 2s plus m. Substitute 3 into t value minus 3/2 minus 1. 2 into s value minus 5. 3 3s are 9 minus 9/2 minus 1. 2 into minus 5 minus 10, that goes to the left hand side, that is become plus 10. 10 minus 1 9. So 9 minus 9 பாதி. So 4.5 வரும். 4.5 we can write 9/2. m equal to 9/2. ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் எம்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ எம்மோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம். த வேல்யூ ஆஃப் எம் இஸ் 9/2. And come to the seventh sum. One of the important sum. Foot of the perpendicular drawn from the point 5 4 2 to the line x plus 1/2 equal to y minus 3/3 equal to z minus 1/-1. Also find the equation of the perpendicular அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ find the foot of the perpendicular drawn from the point. ஸோ foot of the perpendicular நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது, டின்ற பாயிண்ட்டை எடுத்துப்போம், எஃப்ன்ற பாயிண்ட் தான் foot of the perpendicular. ஸோ அந்த லைனுக்கு நம்ம வரைகிற foot of the perpendicular கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த லைன் ஈக்குவல் டு டின்னு எடுத்துக்கோங்க. எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன் 2t minus 1, 3t plus 3 minus t plus 1. ஸோ பாயிண்ட்டு கிடச்சிச்சு. லெட் OF வெக்டார். ஸோ இந்த பாயிண்டில் நம்ம வந்து OF வெக்டார், ஏன்னா பர்பண்டிகுலர்ன்றதால OF வெக்டார் எப்படி எழுதுனா x 2t minus 1 into I cap plus 3t plus 3 into j cap plus minus t plus 1 into k cap. இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம OF வெக்டாராக எடுத்துருக்கோம். தென் OD வெக்டார் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த பாயிண்ட் 5 4 2 5 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap. தென் ஃபைண்ட் DF, ஏன்னா foot of the perpendicular வந்து DF. DF portion of OF minus OD. ஸோ 2t minus 1 minus 5 I cap காமனாக எடுத்துருங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பை இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ OF minus OD. ஸோ 2t minus 1 minus 5, that is become 2t minus 6. 3t plus 3 minus 4, that is become 3t minus 1 into j vector. Minus t plus 1 minus 2 minus t plus 1 minus 2, that is become minus t minus 1 k cap. So the vector is perpendicular to b vector. இந்த வெக்டார் எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னா b வெக்டாருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. ஏன்னா அதோட டிஆர்ஸ் வந்து 2 3 minus 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா லைனில் இருக்க b1 b2 b3 வேல்யூ, that is b vector 2 I cap plus 3 j cap minus k cap. So that is become, ஸோ ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் வந்து டிஎஃப் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னா ஒரு லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. அதோட டிஆர்ஸ் ஆஃப் த லைன் இருக்குது நம்மளுக்கு. b1 டிசிஸ் ஆஃப் த லைன், டிஆர்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம், இல்லை எல்எம்என் இருந்தால் அது டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த parallel வெக்டார்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் பிகம் 2 I cap plus 3 j cap minus k cap. ஸோ அப்போ பியும் டிஎஃப்பும் டாட் ப்ராடக்ட் 0 ஏன் எடுக்கிறோன்னா தே போத் ஆர் பர்பண்டிகுலர். ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் தான் b டாட் df ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ தான் டி வேல்யூ வரும். டி வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அந்த ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் டிஏ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் 2t into 2t minus 6, 3 into 3t minus 1, minus 1 into minus t minus 1. So after simplification I will get t equal to 1. t equal to 1 கொண்டு வந்து இந்த பாயிண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள்.
2 minus 6 இது df. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்குது அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இந்த பாயிண்டில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 2 1s are 2, 2 minus 1 1, 3 1s are 3, 3 plus 3 6. இது வந்து -1 + 1 வந்து 0 ஆகிடும். அதாவது எஃப்ன்ற பாயிண்ட்டு 160 கிடச்சிருக்கு. டின்ற பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் 542. ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஃபுட் ஆஃப் த பர்பெண்டிகுலர். எஃப் தெரியும், டி தெரியும். இப்போது ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி அந்த டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம். x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வருது. சப்போஸ் சில சம்மில் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிஎஃப்னு கூட கேட்பாங்க. அந்த இது நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. df equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. That is become root 24. We can write that as 2 root 6 units. Again I repeat you, one of the important sum. Find the foot of the perpendicular drawn from the point 542 to the line. So 542 ஒரு லைன் x plus 1 by 2 equal to y minus 3 by 3 equal to z minus 1 by minus 1. இதுக்கு நம்ம foot of the perpendicular கண்டுபிடிக்கணும். Also find the equation of the perpendicular அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது, அதில் எனி பாயிண்ட் ஆன் this line is of the form வச்சு நம்ம ஒரு 3 பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதான் கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லைன், அதுலேருந்து OF வெக்டார் எடுக்கிறோம், பொசிஷன் வெக்டாரை மாற்றிக்கிறோம். தென் OD வெக்டார் அது 542, அதுலேருந்து DF கண்டுபிடிக்கிறோம். DF இஸ் நத்திங் பட் OF மைனஸ் OD. இது வந்து இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பர்பெண்டிகுலருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சது DF. தென் ஒரு லைனில் இருக்கிற அந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இருக்குது. அதாவது B1 B2 B3 that is 2i cap plus 3j cap minus they both are perpendicular. Dot product of the both value becomes 0. அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். டி வேல்யூ வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு எஃப் கிடைக்கும். எஃப் அண்ட் டி தெரிஞ்சுன்னா நம்ம அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அதோட சம் முடியுது. அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இந்த சம்முக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டி ஆர் டி அண்ட் எஃப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த சேம் டைப்பு எக்ஸாம்பிள் 6.37 இருக்குது. அந்த சம்மில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி அண்ட் எஃப் கேட்டிருக்காங்க. அதனால தான் நான் இந்த சம்லேயும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ தே போத் 2 sums are important. ஸோ 5 மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதை படிச்சுக்கோங்க. தென் ஃபஸ்ட்டு சம், the parametric form of vector equation and Cartesian equation of the straight line passing through 5 2 8 and perpendicular to the straight line r vector equal to I cap plus j cap minus k cap plus s into 2i cap minus 2j cap plus k cap and r vector equal to 2i cap minus j cap minus 3k cap plus t into I cap plus 2j cap plus 2k cap. Vector and Cartesian equation ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க. B and D ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ B cross D ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெக்டாரு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற லைனுக்கு பேரலாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேரலல். ஸோ ஒரே ஒரு லைனு கார்ட்டீசியனில் ஒரு லைன் வெக்டாரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். 2 ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ அந்த 2 ஸ்ட்ரைட் லைனோட பேரலல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறோம். பர்பெண்டிகுலர் அங்கே இருக்கிற 2 பேரலல் B and D எடுத்துகிட்டு அது ரெண்டுத்தையும் B cross D ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு வெக்டார். திஸ் வெக்டார் இஸ் பேரலல் டு த கிவன் லைன். நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற லைனுக்கு இந்த வெக்டார் எப்படி இருக்குன்னா பேரலாக இருக்குது. ஸோ we are already having the point 5 2 8 that is A vector, the parallel vector -6 -3 6. ஸோ ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி வெக்டார் ஈக்குவேஷன் அதே போல் -6 -3 6 வந்து B1 B2 B3 அண்ட் 5 2 8 வந்து பாயிண்டாக வச்சிங்கன்னா கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் x minus x1 by B1 that is x minus 5 by -6 equal to y minus y1 by B2 that is equal to y minus 2 by -3 that is equal to z minus z1 by B3 that is equal to z minus 8 by 6 னு வரும். This is the end of the first sum. So theorem